معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں دو متضاد رویوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے ہفتہ مصلوبیت یا ہفتہ آلام کے واقعات میں دو واقعات بہت اہم نظر آتے ہیں: یہودا اسکریوتی اور مریم کی یسوع مسیح سے محبت کا اظہار۔ یہودا اسکریوتی کے ذریعے یسوع کے ساتھ غداری ایک انتہائی اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسیح کی مصلوبیت کے سفر کو آغاز فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف مریم کی یسوع مسیح کے ساتھ غیر محدود محبت بھی ایمانداروں کے لیے ایک اہم واقعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے خاموشی اور غداری کا سایہ۔ جس طرح کھجوروں کے اتوار پر جوش و جذبہ ہمیں نظر آتا ہے یا ہیکل کی صفائی کا ڈرامائی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، ویسے جمعرات پر کوئی شور و غوغا یا کوئی ہنگامہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ دن ایک گہری خاموشی سے عبارت ہے، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے سکون کی مانند تناؤ سے بھری پڑی ہے۔ پس منظر میں مذہبی رہنما جو یسوع مسیح کی تعلیمات اور مقبولیت سے خوف زدہ تھے، اس کی گرفتاری اور موت کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہودا جو 12 رسولوں میں سے ایک تھا، خاموشی سے یسوع کو 30 چاندی کے سکوں کے عوض دھوکہ دینے پر رضامند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم متی کے انجیل بیان کے 26ویں باب کی 14ویں سے 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس دن کی خاموشی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے پوشیدہ منصوبوں پر غور کریں۔ یہودا جس نے برسوں یسوع کے ساتھ وقت گزارا، اس کی تعلیمات اس نے سنی، اس کے معجزات دیکھے، پھر بھی اس نے غداری کا راستہ چنا۔ اس کا عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظاہری طور پر مسیح کے قریب ہونا دل کی تبدیلی کی ضمانت نہیں دیتا۔ یہودا کا المیہ ہمیں شاگردیت میں غفلت کے خلاف خبردار کرتا ہے اور ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے کہ کہیں ہم نے پوشیدگی میں سمجھوتے تو نہیں کر رکھے۔ دوسری بات، غداری کی قیمت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہودا نے جو قیمت قبول کی، یعنی 30 چاندی کے سکے، یہ قدیم اسرائیل میں ایک غلام کی قیمت ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر ہم خروج کی کتاب کے 21ویں باب کی 32ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والی یاد دہانی ہے کہ جب دل خدا سے دور ہو جائے تو کس قدر آسانی سے ہم مقدس کو معمولی چیزوں کے عوض بیچ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم پوچھیں، ہم کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کہاں ہم مسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کو آرام، شہرت، تحفظ یا قبولیت کے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں؟ یہودا کے فیصلے سے یہ سبق ملتا ہے کہ غداری اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے، شاید مایوسی، لالچ، بدگمانی سے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں اپنے اندر کہ یہودا سے سامنا کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ حصہ جو یسوع کو اپنی شرائط پر قبول کرنا چاہتا ہے اور صلیب کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں مریم کے رویے میں۔ یہ متضاد دل یا وفاداری کی علامت ہے، اور اس کو ہم مرکز کے انجیل بیان کے 14ویں باب کی 6 سے 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی دن یا ممکنہ طور پر یہودا کی غداری سے پہلے ہمیں ایک مختلف تصویر دکھائی دیتی ہے۔ بیتنیہ کی مریم یسوع کے قدموں پر مہنگا عطر ڈالتی ہے۔ جب یہودا سکے گن رہا ہوتا ہے، مریم اپنا خزانہ
यीशु के कदमों पर उंडेल देती है। जब यहूदा ये सोच रहा है कि उसे क्या हासिल हो सकता है, मरियम वो सब कुछ दे रही होती है जो उसके पास है। ये महज इत्तेफाक नहीं, रूहुल कुद्स ने अनाजील में इन दोनों वाक़यात को साथ साथ रखा है ताकि हमें वफादारी और गद्दारी के दरमियान फ़र्क मालूम हो सके। मरियम का अमल फयाज़ी, खुलूस और मोहब्बत से भरपूर था। यीशु ने उसे कहा, एक खूबसूरत काम या अमल। ये वाक़यात हमें इंतखाब का मौका देते हैं कि हम चुनाव करें। क्या हम यहूदा हैं जो कुछ छुपाए रखते हैं, हिसाब करते हैं, अपने आप को महफूज रखते हैं, या हम मरियम हैं जो सब कुछ नछावर कर देने को तैयार हैं, खालस मुकम्मल तौर पर वफादार होने का सबूत देते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कुर्बत वफादारी नहीं होती। यहूदा यस्सु के करीब था, लेकिन कुर्बत मोहब्बत की ज़मानत साबित ना हुई। हम गिरजा घरों में बैठ सकते हैं, इबादत के गीत गा सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, और इसके बावजूद हमारा दिल यस्सु से दूर हो सकता है। क्या हम ज़ाहिरी तौर पर यस्सु के करीब लेकिन दिल से बहुत दूर हैं? हम यस्सु को कितनी अहमियत देते हैं? यहूदा ने उसे 30 सिक्कों के एवज़ बेच दिया। मरियम ने उसकी ताज़ीम महंगे इत्र से की। तो यीशु की हमारे लिए क्या कदर मंज़लत है? क्या हम अपना बेहतरीन दे रहे हैं, यानी अपना वक्त, अपना दिल? चौथी बात जो है वो है जागते और दुआ करते रहने के ताल्लुक से। जुमरात के वाक़यात हमें खामोशी और दिल की जांच की दावत देते हैं। इतवार से बुध तक हमें खलफशार और झगड़े और तालीमात से भरा हुआ वक्त दिखाई देता है। जुमेरात की रफ़ाकत हमें रुकने का मौका देती है। जिस तरह यीशु ने बाद में गेत्समनी में शागिर्दों से कहा कि जागते रहो और दुआ करो, वैसे ही हमें इस खामोशी में गहरे तौर पर सोचो विचार की दावत दी जाती है। जब तस्लीब का वक्त करीब आता है, कलीसिया को दावत दी जाती है कि वो यीशु के दिल के और करीब हो जाए। जब गद्दारी अंधेरे में पल रही होती है तो हमें रोशनी को तलाश करने की दावत दी जाती है। हम एक बार फिर बैतनिया की मरियम की तरफ देख सकते हैं, जिसने सच्चे शागिर्द होने का सबूत पेश किया और एक आला मिसाल कायम की। मोहब्बत अपना सब कुछ दे सकती है और वफादारी का आला सबूत फराहम कर सकती है। लिहाजा ज़ाती तौर पर हमें ये सोचना चाहिए कि पाक अशाया की इबादत हमें मुश्किल सवालों का सामना करने की दावत देती है, जिनमें ये सवालात शामिल हो सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि क्या मैं वाकई यीशु की पैरवी कर रहा हूँ या सिर्फ ज़ाहरी तौर पर उसके करीब हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए हैं जहाँ मैंने ईमान पर समझौता किया है? क्या मैं मसीह को वो दे रहा हूँ जो कीमती और एसारी नौयत का है, या सिर्फ जो मेरे लिए आसान है वो? ये वो दिन है जिसमें हम अपनी वफादारी का जायज़ा ले सकते हैं। हम अपनी खामोश गद्दारियों से तौबा कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा अमल किया है तो फिर ये तौबा करने का मौका है और मसीह के साथ उसके दुख और सलीब के राज में चलने का नया अहद कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं ये समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है। ये हमारे लिए इंतहाई अहम दावत है। हम इस दावत को कबूल करके मसीह के साथ फिर से वफादारी से चलने का अहद कर सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे।